43 years, Glendale has been my home. My name is Ronnie Garibian. I'm honored to announce my candidacy for Glendale City Council. I grew up here. I went to Hoover High School. I built my business here for more than 34 years. I have helped thousands of Glendale homeowners and business owners with their financial needs. For over 20 years, I have served our community through local organization and city leadership. I am proud to serve as a city commissioner and spend 8 years on the CDBG committee, helping secure millions of dollars for the local nonprofits. I have also had the privilege to serving on the Glendale Police Foundation, supporting vital public safety programs, especially our K-9 unit. And now I'm ready to take Glendale to the next level. We must protect what makes this city strong: public safety, physical responsibility, and our core values. Our families deserve safer streets and safer neighborhoods. I will maintain Glendale high public safety standards and crack down on the reckless driving and speeding by using modern technology. We must also balance our city budget without raising taxes or utility rates. I will work to bring new revenue to Glendale through innovation, partnership, and smart planning. I will fight to subsidize alternative solutions to residents and businesses to help lower utility costs. I will also streamline building and safety approval to eliminate unnecessary delay. By partnering with responsible developers, we can create better, more affordable housing because affordability should not be out of reach. I love this city and I'm ready to serve it at the highest level. Join me and together let's build a safer, stronger, more affordable Glendale. Vote Ronnie Garibian for Glendale City Council. Բարսերագիսեր, Տոնի Ղարբյանն եմ Ղարբյան Real Estate Financing գերչան կողմից, այսօր փետրվար 22, 2026 թվականը, փետրվարների ավարտին անցնում արդեն բան չի մնացե եւ շուտով մարտ, որ զատիկը մեծ պակը սկսել է արդեն, վստահ եմ շատերը արդեն պակով եք զբաղված, բայց ունենք բավականին նորություններ, որ կուզեի անպայման ձեր հետ սկսեմ կիսել։ Մեկ ելնելով մատ ուսումնասիրությունը, որ հաճախ անում են դա լինելով confidence index, որ ընդհանրապես ժողովրդի realtor-ների, agent-ների վստահությունը շուկային համար եւ իրանց սպասելիքները որպես մասնագետներ, որ ինչ հնարավորություններ կա որպես buyers, sellers, listings առաջիկա տարվա մեջ 2026-ի ավելի շուտ outlook-ը շատ կարևոր է էսի, որովհետև տարբերությունները սկսում են բախտատելով, ուրեմն realtor-ների, այսինքն broker-ների կամ ուսումնասիրություն հարցազրույցի մեջ 35%-ը սպասում են, որ buyers traffic, այսինքն երբ որ տուները list այլում, գնողները buyer-ը այդ listing-ները տեսնելու հաջորդ 3 ամսվա համար է խոսքը, չեն կարելի տարին իմանան, բայց հաջորդ 3 ամսվա խոսքը ելնելում է, որ սպասում են 35% պետք է որ traffic ունենան։ Եվ սա անցյալ ամիս 31% էր եւ բախտատելով անցյալ տարի հունվարի հետ, էսի հունվարին է, եթե չսխալվեմ հունվարին է, ներողություն փետրվարին է ներողություն, փետրվարին է, անցյալ փետրվարին միայն 26% traffic կար եւ 29% sellers traffic, որ շատանա շուկայի մեջ։ So վստահությունը սելերների, բայերների, real estate agent-ների հետ համեմատաբար լավանում է, ավելի լավանում եւ բայց միակ տարբերությունը ինչի մեջ է, որպես բախտատելով 2021-22-ից առաջ նախքան տոկոսները բարձրացավ, վստահությունը շատանում է, բայց մի քիչ տարբեր շուկայում, տարբեր ուղղությամբ։ Հիմա այն որ դրանք որ balance-ը ճարենք, որ դրանք փոխվում։ 16% տուները, որ վաճառվել են home sold, listing price-ից ավելի շատ են ծախվել։ Բոլոր Միացյալ Նահանգների մասին այս խոսքը հետո կկենտրոնանանք, բայց հիմա առայժմ եւ բախտատելով անցյալ տարվա հետ նույն 16%-ն է անցյալ տարի, քան թե այս տարի։ Տուները, որ լիստայել է, միջինը նորեն Միացյալ Նահանգների մասին է խոսքը,
ամեն մեկ լիստինգի համար միջինը 2.2 offer է եկել, այսինքն 2 offer-ից մեկ քիչ ավել, ոմանք 2, ոմանք 3, so 2.2 offer է, so այսի անցյալ տարի նույն ժամանակ 2.6 offer-ներ այլ է ամեն մեկ տունի վրա, այսինքն այս տարի ավելի քիչ, քան թե անցյալ տարի offer-ները քիչացել են։ 27% գնողները, բայերները all cash, ամենը cash են առել, ոչ թե պարկով, սա մոտարպես անցյալ տարվա մոտարպես նույնն այլ է մեջին իջերա։ Եվ contract-ները, escrow-ները նույն 30 օրվա վրա փակվելա, որ մեծամասնությունը նույնն է։ So այս ինչ է նշանակում, այս նշանակում է, որ այս թիվերը, որ ուսումնասիրում են, այդ ավելնոր bidding wars, այսինքն մի տուն էր գալի 30 offer էր գալի մեկը մյուսի վրա եւ այդում էր, այդ ժամկետը այլևս կարծես չկա այլևս։ Չկա նույնիսկ եմ ասում, ընդհանուր Միացյալ Նահանգների մասին են խոսում, փակետներ կա, որ կա։ Եվ այս նույն overbidding-ի հարցը, որ բացի որ չկա, հակառակն էլ distressed properties, այսինքն property-ը foreclosure-ների մեջ այնքան տուն կա, որ չի ուզում առնի եւ այդտեղ մնում է, որ declining market են ասում, որ արժեքները իջնում է, այդ ուղղությամբ էլ չեն։ Այսինքն ոչ bidding war-ը, որ արժեքները այդում են վրև COVID-ի ժամանակ, ոչ էլ declining-ը, ինչպես որ 2009-10 թվականներն են։ So ավելի stabilized, մհատ ստաբիլ կամ ավելի հաշվարկշռված պայմանների օրեր են ապրում։ So գնողների համար, որպես buyers, միակ բանը, որ շատ ավելի հիմա փոխվե, դա է negotiation powers, այսինքն կարողանում են որ negotiate անել, որ կարողանան ինչ ասեմ, negotiate անել, որպես միասին համապատասխանել եւ կարողանան իրար հետ հասնեն այդ երզակացության։ Եվ մեծ փոփոխությունը, որ ելերա, մեծ փոփոխությունից որ ելերա, քան թե 2020-ից հետո վա մինչև հիմա, գնողները այլևս իրաց contingency-ները, այսինքն պայմանները, որ escrow-ն բացում են, պայմանները ժամանակին inspection waive-ին անում, appraisal waive-ին անում, loan waive-ին անում, այսինքն առանց այս պայմաններով ինձ մենակ տունը ծախի 12% միայն inspection contingency waive են արել, մնացածը պահեր են եւ սա անցյալ տարի միայն 18%-ին waive արել, այսինքն ավելի շատերը offer են գրում առանցի inspection contingency, հիմա 12% են ասում միայն առանց appraisal-ները, appraisal contingency, որ տունը գնահատվի, դե չգնահատվի, այդքանով ես առնում եմ, այսինքն 1 միլիոն եմ առնում, տունը appraisal-ը 800 էլ առնում եմ։ Appraisal contingency, որտեղ տունը գնահատելու պայմանը մոտարապես 15%-ն են waive արել եւ դա էլ արդեն իջերա բավականին։ Շես նորեն մեծ ուղղություն է մեզի տալու, որ իմանանք, որ այս շուկան այսօրվանը շատ ավելի առողջ շուկա է, քան թե նախկինում։ So գնողները որպես buyers իրանք զգում են մեկ քիչ ավելի քիչոտ այդ ուժը, այդ pressure-ը, որ պետք է offer գրեմ, ձերից չտամ, այս տունը չառնեմ, կորցնեմ, ավելի քիչոտ եւ seller-ների համար որպես վաճառողներ շատ ավելի քիչ են այս negotiation ավելի շատացել է իրանց համար։ Ինչ որ վերաբերում է first time home buyer-ներին իմաստեղում ավելի մեծ կարևորություն կա, որտեղ first time home buyer-ներն են, որ մեծամասնություն շուկան թելադրում են, որտեղ են որ վաճառումը ուրիշ է առնում, replace անում մեկը մյուսի հետ, այդ մի քիչ տարբեր է, քան թե են որ առաջի անգամ նա առնում։ So first time home buyer-ների քանակը 31% գնողներին է first time home buyer-ին, որ անցյալ տարի նույն ժամանակ միայն 28%, որ ստա վրա ես մատ ուրիշ մանրամաս զեկույց ունեմ մեքսից հետո ձեզի կասեմ, որ շատ կարևոր է։ So այս ինչ է նշանակում, որ 28-ից 31 գնացին,
Նշանակում affordability-ն, այսինքն ժողովուրդը իրենց հնարավորություն ունեն տուն առնելու, իրենց ուժը մեջին շատացավ, ավելի շատ մարդիկ կարող են հիմա տուն առնեն, քան թե առաջին կարող։ Այս այդ կողմից օգներ է եւ էսի entry level առնողները որ բայերներին հետ են մտնում շուկա։ So միայն 2% ինչ որ վաճառվերա distressed style, distressed այսինքն ավելի պարկը շատ է, քան թե տան արժեքը կամ payment չի կարող տա foreclosure-ի հարցը, կարող գործից է զրկվե, կարող աստված ոչ արած մահայել է տան մեջ, կարող է շատ այդպես բայ չի նշանակում market-ն է բանարը։ 3%-ը մենակ ինչ որ կոչվում է iBuyers like որ ստանք all cash 24 ժամ 48 ժամվա մեջ առնում են առանցին տեսնելու առանցին մանրամասին միայն 3% ինվեստորներն են եւ 5% գնողները տուները առել են առանցին նույնիսկ տեսնելու Շո շատ քիչ են տոկոսային բաժինով ստանք Հիմա նայենք մոտենանք անմիջապես մեր թաղամասում Southern California հասկացողությամբ կամ ավելի շուտ Glendale, Burbank, La Crescenta, La Crescenta Valley, Van Nuys եւ այլն մոտիկից ավելի նայենք So այն թաղամասները որ շատ ավելի պահանջելի թաղամասներ են ելնի Glendale-ը տանցից մեկն է որ շատ պահանջը շատ է եւ Տամարը ես Glendale-ի քաղաքապետության խորհրդի անդամն եմ ուզում լինեմ եւ հույսով եմ ձեր քվեները կունենանք մայիսին տունից եւ հունիսին փոլերի վրա որ կարող եք հեռազանեք ինձ եթե հարցումներ ունեք ստա մասին հույսով եմ մահացրագիր կտրամադրեմ միայն այդ ուղղությամբ խոսալու որ նախապես իմանաք երևի մյուս շաբաթ այդ գործով զբաղվեմ մյուս շաբաթ իմ ծրագիրս միայն դնելու եմ խոսանք խորհրդի անդամի համար Glendale-ին So այն թաղամասերը որ պահանջը ավելի շատ է եւ տունը ճիշտ արժեքով որ դրված ճիշտ արժեքով է լիստելած եւ մեծամասնությունը պատրաստ տուներ են փոխադրվելու համար եւ 1.5 միլիոնից ավելի արժանոտ են բավականի մեծ պահանջ դեռ ունի շատ Բայց տարբերությունը ինչ է 2 տարի առաջվա քան թե հիմա նույն պայմաններով նույն տեսակ տուները նույն պահանջով տեղերը որ գնողները բայերները մեկ քիչ ավելի նորեն ինչպես ասամ negotiation power ունեն կարողանում են ըստա մասին կարողանան խոսան ինչ են ուզում ինչ չեն ուզում եւ seller-ները մեծամասնությունը արդեն կրեդիտներ են տալի գնողներին Եվ inspection-ը հետ այք, ամեն ինչ ես պիտի inspect անեմ, աշկերտ կողմ չեմ առնելու։ Եվ appraisal waiver-ն էլ, որ appraisal գնահատելու համար չի ուզում, դա էլ վերադարձեր է։ So դեր competitive է, դեր քիչ տուն կա համեմատ պահանջին այդ թաղամասերում, բայց շատ ավելի նորմալ, ավելի լոջիկ ձևով են բայերները մոտենում այս հարցին։ So գնողների, բայերների իրենց մոտեցումը ընդհանրապես փոխվել է, մեկ քիչ ավելի երկար է տևում իրենց միջով offer են գրում, այնպես չի որ վարքյանապես գրում են, շատ ավելի տոկոսը իրենց համար կարևոր է, որպես rate sensitive ինչ է ելնում եւ բարեբախտաբար շատեր իմ ծրագիրները տեսել են եւ էջենտներն են նույնիսկ բրոքերներն են իմ ծրագիրը նայում եւ օգտագործում են որ good for them շատերը արդեն seller credit-ը անպայման կարևորություն են տալի քան թե արժեքը միայն բերենցած So գնողների այդ strategically մոտեցումը որ seller-ներից credit առնեն քան թե արժեքը բերենցած բայց այդ credit առնեն որ տոկոսը բերենցած տոկոսը քան թե արժեքը շատ կա արդեն մեծամասնության մեջ տեսնում ենք եւ մանավանդ այսօրվա պայմաններով Ինչ որ վերաբերում է first time buyer-ների համար մանավանդ մեր թաղամասերում Glendale Burbank այս թաղամասներում կարող եմ ասեմ որ նոր
շարժում կա եւ շարժումը Գլենդելում մեծամասնությունը քանդոների վրա է, որ ինչու ոչ, տունը, դու equity փող ես աշխատում տունը նստելով ոչինչ չանելով, այսինքն տունը առնում ես այսօր օրինակ եմ ասում 1 միլիոն, 5 տարի հետո քո տունը կարժի 1 միլիոն 200,000, ոչինչ չես արել, 200,000 դոլար հարստացար։ Ոչ թե սա payment ես տվել, աշխատել ես, բայց տունի վրա ոչինչ չես արել, այսինքն այդ investment-ը ինքը իրան հանգանում է։ Burbank starter home-երը մեկ ինչ ավելի շատ են, Glendale քանդոները first time home buyer-ների համար շատ ավելի աշխուժ է։ Burbank-ում տուներ կան, որ starter home-են ավելի արժանոտ տուներ կան, արժան համեմատաբար բախտատելով մյուսները եւ town home-ները լակրասենթայում townhouse-ներն էլ first time home buyer-ները մոտ տեսնում ենք, որ շատացել է դա գնողները։ So bidding pressure overbid անելը ավելի քիչ հացեր է, ինչպես ասեմ, ընդհանրապես եւ այն գնողները, որ պատրաստ են loan-ը approved, pre-approval-ը մեր միջոցով կամ այդ տեսակ շատ ավելի լեզուներս երկար է եւ կարողանում ենք ավելի շատ approval վերցնել։ Ինչ որ վերաբերում է seller-ներին, արժեքը ինչպես միշտ ասել եմ, որ կարևոր է ինչպես է լիստանում, եթե արժեքը ճիշտ է լիստարի, ավելի շատ traffic կգան տունդ կտեսնեն, քան թե ճիշտ արժեք դնես չեն նույնիսկ գալի տեսնեն։ Եվ ավելի շատ կարող է multiple offer-ներ ունենաս, եթե արժեքը ճիշտ է եւ reasonable time frame-ում մի ամիս, երկու ամիսում էսկո մտնես, եթե ամեն ինչը ճիշտ է։ Ինչեր չենք տեսնում անպայման, եթե արժեքը սխալ ես դրել, տեսնում ենք այդ տունը մնում է շուկայի մեջ, չի վաճառվում։ Այսինքն դուք listing-ը ձեր broker-ի հետ կամ ումի հետ որ կա եւ եթե երկու ամիս offer չունեք, ուրեմն սխալ արժեք։ Ճիշտ արժեքը անմիջապես offer այլում, ամենից մի ամիս էսկո պետք է բացես անպայման։ Եթե երկու ամիս էսկո չես բացել, արժեքը սխալ է։ Եվ հետի պարտավոր ես արժեքդ իջացնես եւ դա համար ավելի բարձր negotiation-ներ ես ունենալու եւ մոկիկ ասա տունը առնի թե սխալ արժեք ես դրել, որտեղ ոչ ոք չի գալի, արժեքը բերում ես ցած, արժեքը դու բերացած, այդ մեկը որ գալիս է, քեզանից շատ բաներ ա ուզում, ինձ այսքան կրեդիտ տուր, ինձ այսքան արժեքից բերցած, այսի ռուֆլիկ ունես 20,000 բերցած, որովհետև սխալ արժեք ես լիստարի առաջի անգամ, հետո բերում ես ցած, այդ իրավունքը տալիս ես։ So strategy-ն շատ կարևոր է, որ ինչա։ Բայց ինչպես միշտ ասեմ, buyer եւ seller մենք այդ crash-ի մարքեթում չենք ու market crash արել, տուները crash արել, եւ կամ էլ հակառակ որ freeze արել ոչ ոք չի անում, ոչ։ Շատ նորմալ պայմանների տակ ենք։ Հիմա հունվար ամսվա pending home sales, այսինքն էսկոները որ բացվել է հունվար ամսվա ընթացքին եւ սա էլ բոլոր նորեն Միացյալ Նահանգների մասին է հիմա, հետո մանրամասը կասեմ։ Նորեն վերնագիրի վրա պետք է ձեզի շեշտեմ։ Վերնագիրները դժբախտաբար շատ խափուցիկ դժվար սխալ վերնագիրներ են։ Նորեն վերնագիրը թող ձեր համար կարդամ։ Pending home sales declined 0.8% month over month, down just 0.4% year over year. Այսինքն ասում է, որ էսկոները բացվել են հունվար ամսվա ընթացքին, համեմատ անցյալ հունվարին 4/10-ից ավելի քիչ էսկո է բացվել եւ բախտատելով դեկտեմբերի հետ 8/10-ից ավելի քիչ էսկո է բացվել մի ամսից մյուս ամիս։ Սա առաջի բանը որ նայում ենք վերնագիրի մեջ տուները էսկո չի բացվում, մնում են։ Well, նայենք։ Վերնագիրը դու թարգմանենք։ Առաջ երցինք երկիրը բաժանենք 4 մասի, հարավ, հյուսիս, արևելք, արևմուտք, եւ այս 4 մասը միայն մասերով նայենք բախտատելով հունվարը դեկտեմբերին, Midwest-ը որ մեջտեղին մասն է ելնում, ավելի շուտ այս ձևի են բաժանել Midwest-ը 5% աճ ունեցել։ Հունվարը դեկտեմբերից 5% էսկոներ ավելի շատ են բացվել հունվարին, քան թե դեկտեմբերին։ West
Arizona, Nevada, California, Utah, մենք մեր մասը 4.3% ավելի շատ էսկո բացվել հունվարին, քան թե դեկտեմբերին։ Northeast, New York-ի շրջանը, որ մի ամիսա ձուների փոթորիկների մեջ են, որ չես կարող դուրս գաս լուրեր ամեն օր ասում որ it's disaster, որ չես կարող հունվարի հունվարը is be frozen, սառույցների ձուների մեջ են 5.7% իջերա հունվար դեկտեմբերի հետ եւ South-ը, որ հիմա Texas, Louisiana այդ կողմերը 4.5% իջերա։ Եվ որ այս պլասները 5% աճ, 4% աճ բախտատում են Նյու Յորքի, որ ջունի տակա 5% մինուսի հետ եւ բաժանում են 4-ի, պատասխանը ելնում է որ decline 0.8% առանց եւ որ մանրամասի է։ Դա հիմա ամսականն էր։ Հիմա թող տարեկանը ձեզ ասեմ։ Այսինքն հունվար 2026 բախտատելով հունվար 2025 South-ում որ մեկ քիչ առաջ ասամ 4.5% քիչոտ այլ է տարվա մեջ որ նայում են 4% դեռ ավելի շատ այլ է քան թե անցյալ հունվարի հետ 4% ավելի շատ sales էսկո բացվել West-ում որ մենք ենք 3/10 ավելի շատ էսկո բացվել Northeast որ է ջուների տեղն է բախտատում են անցյալ տարվա հունվարի հետ որ նորեն ջուների տակ էր 8% կորուստ ունեցել so այս էլ որ բաժանում են նույնն է So West որ մենք ենք Նյու Յորքի մասին այդքան չխոսանք, խոսանք մեր մասին, որ Կալիֆոռնիայի մասին է, պետք է նայենք, որ ինչ այլ է։ Կալիֆոռնիայի մասին, երբ որ նայում ենք տարեկան եւ ամսական, Կալիֆոռնիա, Նևադա, Արիզոնա, West հասկացողության, այսինքն արևմուտք հասկացողության, տարեկան էսկոները, ոչ թե արժեքներ, էսկո որ բացվելը հունվարի հետ բախտատելով բարձացել է, ամսական էլ հունվար դեկտեմբերի հետ ասում բարձացել է։ So, եթե Կալիֆոռնիայի մասին ենք մտահոգ, Կալիֆոռնիան կորուս չունեցել։ So այդ վերնագիրը որ ասում է pending home sales declined, իջավ 8-10% իջավ, well let's talk about California. California-ն բացի որ չիջավ բարձացել է։ National Association of Realtors chief economist or Chinese Martin O'Connor come to the truth Dr. Lawrence Yunnan ասել որ mortgage տոկոսները որ պաշտոնական 6-ա, պաշտոնականը մեր 5.5-ը, 5.5-ը պակաս է, եւ պատճառ միայն այդ տոկոսը որ անցյալ տարի բախտատելով այս տարի գոնե 300 իջերա, գոնե 1% իջերա մեր պարագայում 5.5 են 6.5 են անցյալ տարի, դե ոչ 6.5-ից էլ մեկ քիչ ավելին Այսի մանկամից այս մասն ա որ ուզում եմ ինչ որ ինձ այսօր լսում եք այս նախադասությունս այս վերջի 2-3 նախադասությունս ամենակարևոր մասն է այսօրվա հայտագիրի մասին պատրաստ եք տոկոսը որ իջերա 6.5-ից 6-ի մանկամից 5.5 միլիոն ժողովուրդ հիմա կարող են տուն առնեն, քան թե անցյալ տարվա հետ բախտատելով։ Այսինքն հունվար 2026-ի եւ հունվար 2025-ի նույն ժողովուրդը 5.5 միլիոն ավելի ժողովուրդ հիմա կարող են տուն առնել, որտեղ տոկոսը մեկ տարվա մեջ 300-ից 1% իջերա։ So մանկամից qualified չին կարող առնին, ուզենային էլ չին կարող առնին, մանկամից այդ քանակը 5.5 միլիոն տուներով շատացավ։ Households տուները։ Այսինքն պատմության մեջ որ նայում ենք պատմական 10% նոր qualified անձնավորությունները մտնում են շուկա մարքեթ տարեկան մեր տարվա մեջ, այսինքն 5.5 միլիոնից գոնե 10% որ 500,000 անձնավորություններ, 500,000 տուներ, մարդուկինին մի հատ են հաշվում, ընտանիք են հաշվում, household, ոչ թե անձնապես, ոչ թե ամուսին եւ տիկին։ 5.5 միլիոն ընտանիքներ, single մոքե single ես, ամուսնասը երեխան մի հատ հաշվում,
տուներ։ Այս պատմության մեջ ցույց են տվել ով որ այս 5.5 միլիոնը qualified են ելնում, առաջի տարին գոնե 10% այդ 5.5 միլիոններինը առաջի տարին տուն են առնում։ Այսինքն 5.5 միլիոնի 10%-ը 550,000 նոր բայերներ, որ անցյալ տարի չին կարող առնին, ոչ թե նայումին, չին էլ նայում, անցյալ տարի նայողների վրա ավելացնենք 550,000 ընտանիքներ, որ նոր մտնում են շուկա 2026-ին, որ 2025-ին այս գնողները չկային։ Եվ սա թելադրում է, որ ինչ է խնդիր ելնելու, ուրա մեր տուները, որ տունն են այս 550,000 հոգին, որ դեռ միայն 10%-ի մասին է խոսքը, կարող է 20%-ը մտավ շուկա, կարող է 50%-ը մտավ շուկա, պարզապես տանում են պատմական 10%-ը, որ qualified են, առաջի տարին է մտում շուկան, հետո երկրորդ, հետո երրորդը դե շատանում է, բայց նույնիսկ պատմության, ասենք, եթե 10-ի վրա մնա, ուր են տուները, supply, տուն չկա բայերների համար, ավելնոր գնողների համար տուն չկա, so ինչ է կատարվելու Կալիֆորնիայի տուների արժեքները, երբ որ նոր 550,000 հոգի մտնեն շուկան, կարծում եք ինչ է ելնելու։ Նոր պետությունը որպես House of բանը, նոր օրենք անցավ, Housing for the 21st Century Act, նոր օրենք, հա, որ էսի ասում որ expenditure supply-ը որ տուները շատացնեն, եւ ինչպես են շատացնելու, մեկ քիչ regulation-ները, օրենքները հեշտացնեն, թեթևացնեն, որ կարողանան շինարարները տուներ ավելացնեն եւ սարքեն։ Եվ էսի ուրես միջով օրենքը միջով գան, միջով սարքեն, միջով գնաց, overnight չի ելնելու էսի, so short term լուծում չի եւ էսի short term խնդիր են ունենալու։ So Southern California-ի համար, Southern California, չեմ ասում Southern California, localized նայենք, 4.3% month over month, աճ ունեցել 3/10 տարեկան։ Բոլոր 50 այդ ամենանց top քաղաքները Կալիֆորնիայի top 50-ները, Միացյալ Նահանգների top 50 քաղաքները որ վերցրել են per capita, այսինքն ինչքան ժողովուրդ ունես բախտատելով վտան, երկու հատը Կալիֆորնիայում են։ San Francisco, Oakland, Fremont 8.9% աճ ունեցել, որպես էսկուա բացվել հունվարին, San Diego, Chula Vista եւ Carlsbad 7.5%։ So երբ որ Կալիֆորնիայի բուն քաղաքները, մեկը San Francisco, and whatever, մյուսը San Diego է ցածը, այսինքն մեկ ամենացածն է, մեկ ամենասվրևն է։ Այս երկուսը տեղ են գրավում բոլոր Միացյալ Նահանգների 50 քաղաքների top tier-երի մեջ, top 10-ի մեջ, Երևակայի մեջտեղ ինչ է ելնելու։ So այս լուր, այսինքն եթե ասեմ մոտիկանաս Glendale, Burbank լականները, լակրասենտ է։ So շատ ավելի լուրջ գնողները հետ են մտնում շուկան, որ դու պետք ունեն, ընտանիք ունեն, երեխա ունեն, չի նստելու սպասի, որ այդքան տուն չառնենք, Պողոս Պետրոս ավելի իրանց կարևոր է, թող առաջ իրանք այդքան առնեն։ Մարդիկ տուն պետք է կյանքը շարունակում, գործը շարունակում, ընտանիք շարունակում, life goes on։ Collapse չկա, որ ասենք թափավ, crash արավ, պահանջնել, տուներն էլ ուրա։ Տեսնում ենք calibrate այլում սարքվում է, բայց չենք տեսնում տենց։ So West, որ մենք ենք, buyers qualification-ները շատացել է, մեծամասնությունը տոկոսների պատճառով անշուշտ, եւ մեծամասնություն գնողները, որ սպասում են տոկոսները իջնի ու արդեն ասամ, մեր 5.5 է, հիմա ցույց կտամ ձեզի։ Արդեն 5.5-ով, 5.6-ով տուն են առնում, հիմա ջամբոները բանը 6, օրինակ, որ այն ժամանակ ջամբոները 7, բայց տուն չկա, այսպես ասամ։ So եթե գնող ես, տուն առնող ես, այս հիմակվա ներկա վիճակը, քան թե 10%-ը չեն մտել շուկա,
որ տոկոսներն էլ հիմա լավ ավ 5.5-երի մեջ է եւ պահանջը դեռ չի հասել այդ բարձրության, կարող է ավելի հնարավորությունները շատ է հիմա առնես, քան թե սպասես։ Եթե վաճառող ես, սելեր ես, գնողների քանակը շատանում է, եթե երևի սպասես միջով գառնան, կարող է չանսելը շատ ավելի շատանա, որ շատ ավելի թանկո ծախես, որ գարունից around the corner արդեն մեծ բակը սկսանք, բան չի մնաց։ Շատ ուրիշ լուրեր ունեմ, բայց անցյալ անգամ բավականի մեր հայրենակը ասա, լիստինգները բավականի չտեսանք, բայց ուզում եմ, որ լիստինգներն է ձեզի ցույց տամ նախքան անցնենք այդ մանրամասերին, բայց շատ արագ երկու բան ասեմ խորհրդի, Գլենդելի խորհրդի անդամի համար, դժբախտաբար չունեմ այս անգամ մի շաբաթ ավելի երկար խոսամ մասին, դեռ ժամանակ ունենք երկու բան կխնդրեմ ձեզանից։ Մեկ լուրը տարածեք, որ ինձի քվեարկության ժամանակ ինձի քվե տան որպես տեխնացու։ Մարդիկ հարցում են, քանի աթոռ կա, քանի հոգի են, այդանք շատ հեշտ է բացատրելու, մյուս անգամներում կբացատրեմ, բայց խորհուրդ չեմ տա շատ ուրիշների հետ զբաղվեք, որովհետև վտանգավոր է ելնում, որտեղ ասում եք, մենք ուզում ենք պարոն Ղարիբյանը ելնի, բայց էլ մեր տղեն է, մեր աղջիկն է, մեր ընկերն է, մեր ինչն է, but that could be dangerous։ Նախընտրելով կենտրոնանալ ես իմ մասին խոսամ, ուրիշի հետ չեմ կարող ուրիշի մասին խոսամ։ Երկրորդը մայիսին թղթատոմսեր բաները voting register-ները ձեզի ցույց կտամ նույն անգամ մոտս չի տուներում փոստով ուղարկելու են։ Չթողնեք ոչ ոք դեր ձուրը խփի եւ ասի թողեք ես օգնեմ դստեմ, որտեղ չեք իմանում այդ ումի անունը կգրի կլցնի, իրավունք չտակ ոչ ոք լցնի, մեր գրասենյակը հեռացանեք, ես մարդ ուղարկեմ անմիջապես, որ ձեզի օգտակար լինի այդ ձևով։ Խորհրդի անդամ լինելու համար շատ մանրամասեր կա, բայց մի հատ քվեության համար խոսքը տարածելու համար դա ամենակարևորն է։ Երկրորդ կարևոր կետերից, որ շատ կարևոր է, նյութականն է։ Որտեղ չմոռանանք, եթե մոտ 196,000 ժողովուրդ են ապրում Գլենդելում, մեծամասնություն ամենը քվե տվող չեն կարող ամեն մարդ քվե տալ, ամեն մարդ citizen չի կամ ամեն մարդ 18 տարեկան չի, պատանիներ էլ ունենք, բայց երբ որ ընտրվում ես, պետք է ամենի համար կարողանաս խոսաս, ամենին կարողանաս ներկայացնես, որովհետև միայն հայերը չենք, ճիշտ է հայերս մեծամասնություն ենք, ոչ ունենք ստեղում ամերիկացիներ, ասիական երկրներից, լատինամերիկյան երկրներից, իսլամական երկրներից, տարբեր ազգեր են ապրում այս քաղաքում եւ պետք է ամենս միասին կարողանանք ստանց բանը։ Ոչ թե հայ ես ընտրվի որ միայն հայերին պաշտպանես, մնացածը կարևոր չէ։ Ոչ, նրանք են մարդ են։ Մանավանդ պատանիները որ չեն կարող ձայն տան։ Մա 12 տարեկան երեխան ինչ մեղավոր է որ իր ձայնը միայն պետք է իր ծնողը որոշի, բայց ծնողը պետք է որոշի, երբ որ դա քվե տա։ Մենք հայերս ունենք սովորություններ եւ ես էլ տանցից մեկն եմ ելել կամ ուրիշ պայմաններով, մեկ ելնելը որ ինչ տարբերություն կանի, իրանք որոշում են պետության հետ, պետությունը ինքը իմանում է։ Այդպես խոսքեր չկա, սա ոչ Պարսկաստանն է, ոչ Լիբանանն է, ոչ Սովետն է, որ ասենք սովետական օրերն է։ Ստեղում քվեն քվե է։ Դուք եք իրականության մեջ ընտրում։ Ես ունեմ ընկերներ ասում են, ինչ տարբերություն կանի քվե տամ, արդեն որոշված է։ Ոչ, այդպես բան չկա։ Ստեղում գոնե Գլենդելում կարող եմ ասեմ չկա։ Ձեր քվեն է ընտրում այդ անձին, դու քվե չտակ, չեմ ընտրվի, դու քվե տակ կընտրվեմ։ Ոչ թե արդեն որոշված օպերի, ոչ, դա առաջ։ Երկրորդը պետության մեջ վստահություն չունենք։ Պետություն գոյություն չունի։ Պետություն գոյություն ունի, այդ հարցով չի։ Պետությունը ով է։ Պետությունը ես եմ լինելու եւ իմ նման ուրիշներ որ ճանաչում եք Արդիկ Հասակյանն, Վարդան Կարապետյանն, ժամանակից հիշում եք Վրեժ Աղաջանյանն էր, պետությունը մենք ենք ընտրողները։ Սոնես չէ որ պետության վրա վստահություն չկա։ Մենք ենք, եթե ինձ չես վստահում, ումին ես վստահելու։ Եվ եթե մենք չելնենք, այո, կարող է մեկը լինի, որ մեր օրենքներ տնի, մեր պայմաններ տնի, բոլորով են չսիրեք։ Կարող է
բերեն սովորություններ, որ մենք հայերս ընդհանրապես այդ սովորություններից մեծամասնությամբ հեռու ենք։ Բայց իրականության մեջ իրական կա դուրսում շատ նորմալ երևույթ է Միացյալ Նահանգներում, որպես այս անձնավորությունը միասեռական է կամ ինչա շատ նորմալ է եւ ամեն մարդ իր իրավունքի մեջ է, բայց եթե շատ իրավունքներ տան կարող է պարտադրեն ուրիշ բաներ։ Եկեք զգուշ ելնեք ումին եք քվեարկում, քան թե չանեք որոշված է պետությունից ով է վստահում, ոչ, ամեն մեկ վեն մեծ տարբերություն անում անպայման։ Մենք նայենք շուկան ինչպես փակվավ, տոկոսները ռիֆայնանսի համար մանավանդ, ռիֆայնանսի համար թե այսօր $500 շահում եք, քան թե 8 ամիս հետո կարող է $600 շահեք, բայց դու 8 ամիս $500 հետ ես ընկե։ Այսօր $500-ները շահի 6 ամիս հետո կմտածենք $100 մասին։ Mən նայում մարքեթը ինչպես փակվավ։ Անշուշտ Դոնալդ Թրամփի մեծ հարցերը կար, որ լասուներ քորտը փոխավ թերիֆները, ահագին reset անում, զերո չի ելնում, նրանց հետ որ պայմանագիր էր ստորագրի համաձայնություն էր եկել, որ ասենք 15% պեկելներ, հետ այդում 10%-ի վրա թերիֆները։ Dow Jones-ը փակվավ 49625, 230 փունջ շահով, S&P-ն 6909, 47 փունջ շահով, Nasdaq 22886։ Գերմանական DAX-ը 25260, 217 փունջ շահ ունեցավ, անգլիական FTSE-ն 10686, 59 փունջ շահ ունեցավ, Nikkei-ը 56825, 642 փունջ կորուստ ունեցավ, Շանհայը 4082, 51 փունջ կորուստ։ Քարյուղը մեկ շտանգացավ, որտեղ Պարսկաստանի հարաբերությունը Միացյալ Նահանգների հետ որ պետք է հասնին մահատ իրանց եզրակացության, կարծես թե չեն կարողացել հասնել եւ դա վրա մեկ քիչ քարյուղը բարձրացավ, ուրեմն $66.49, ոսկին 5116, silver արծաթ $84.5, platinum-ը 2172։ Եվրոպական եվրո $1.11 քիչ դոլարը ուժից ընկավ, անգլիա British pound-ը $1.34, 1 pound, Bitcoin-ը 67679, եւ դրամը Հայաստանի մեկ քիչ ուժեղացավ 376 դրամը $1։ 10 տարվա treasury որ 30 տարվա վարկերը հետևում են այս 10 տարվա treasury նոր մատ հայրենակից էր ասա որ լսացի որ տոկոսները կենտրոնական բանկը բեկե եւս այս տարի մի երկու անգամ իջացնի, ուրեմն կսպասենք կենտրոնական բանկին մինչեւ refinance անենք։ Կենտրոնական բանկի տոկոսը բոլորովին կապ չունի տունի տոկոսներին, տունի տոկոսները ստանան կախված։ Սոտեսա մարքեթը օրական փոխվում է, ինչպես ասամ, նախագահ Թրամփի համար Supreme Court-ը այս թերիֆի հարցը որ կար, դա կարողացել է որ reverse արան, այսինքն պետք է որ թերիֆներն երկար պատմությունը չեմ ուզում ժամանակը գրավեմ։ Մենք նայենք տոկոսները շատ լավ են տոկոսները refinance-ի համար, մանավանդ refinance-ի համար հեռազանեք մի գաշվենք, ասենք ձեզի ձեր տալիս է, ձեր չի տալի, ամեն մարդու համար տարբեր է։ Սա մենք նայենք մանավանդ PMI ունեցել եք, եթե նովեր 2 տարին եք առել։ Նայենք տոկոսները։ Ուրեմն սկսել ես refinance-ներն 300-ից 832,000, այս բոլորը house տուների մասին է, condominium-ները մեջը չի մտնում կամ unit-ները, այս բոլորը owner occupied մեջը բնակելի եւ այս բոլորը որպես 780 credit score-ից եւ ավելի բարձր պետք է ունենաք եւ այս տոկոսի 5.3 1 point-ով 5.75 0 point-ով։ Այսի նույն պայմաններով, բայց եթե ուզում գումար քաշեք տան վրա 5.375 1.25-ով 5.75 0 point-ով։ Սա եթե high balance-ը 832-ից 1.249,000 5.625 1 point-ով։ Եվ այսի առանցի tax return-ի profit and loss statement-ով 6.25 1 point-ով։ FHA credited վատա եւ credited վատա եւ
բան ես անում, ուզում ես գումար քաշես տան վրա, եւ եթե չես կարողանում կրեդիտ պատճառով տոկոսը 8 կելնի, եթե տան 80%-ը, կարող եք 5.25-ով ձեր համար refinance անենք։ Հիմա նայենք first time home buyer-ների համար էսի buy down program-ն, որ ասեմ ես մենք կարողանում ենք seller-ներից այս 16000-ը առնել, որ էսի օրինակը տվել եմ 8000-ի վրա 5%-ով, 3.5-ով սկսես առաջի տարին, 4.5 երկրորդ տարին եւ 5.5 երրորդ տարին։ Սա first time home buyer-ի համար Fannie Mae կողմից 3% կանխավճարով 5.300, լավ է հիշացիմ, այդ Dream Assistant program-ի համար մենք վարկերը կարող ենք անենք ձեր համար, եթե դուք այդ Dream Assistant-ը ստանում եք, այդ նվերը, որ պետությունը տալիս է, պայմանները շատ բարդ է, նրանց համար որ բոլորովին down payment ոչ թե այսօր չունեն, երբեք էլ չեն ունենա։ Բայց եթե կունենաս այդ դրամը մյուզեցի, որտեղ պայմանները եւ շատ ավելի խիստ է եւ շատ ավելի մատչելի պայմաններ չունի, այդտենց համար երբեք ոչ refinance կանեք, ոչ կծախեք։ 20% down payment-ով նայում եք տոկոսների 5.3 են։ So եթե դուք ձեր down payment ունեք, այդ պետության օգնությունը մի կվերսրեք, հետո գզղշակ, հետո ձերի բան չկա Ամերիկայում։ 15 տարվանը 4.75, 10 տարվանը 4.625 point-ով։ Նայենք high balance-ներ, այսինքն 832-ից 1.249,000, 10% կանխավճարով 5.75 point-ով, 20% կանխավճարով 5.75 եւ 20 տարվա ֆիքսը 5.5, 15 տարվա եւ FHA-ները, որ ավելի օգնում է կանխավճարի կողմից կամ կրեդիտ կամ եկամուտի հարցերում, 5% հայնակիցներ կամ 0.525, նույնիսկ PMI-ն էլ 3.5% down payment դնես այսօր 3.5%, եւ մինչեւ 1.200,000-ի վարկ են կարող քեզի տան 3.5%-ով 5.5-ով, սոկա։ Եթե FHA loan ունես ներկայիս, FHA-ից FHA երթալու համար 5.625 0.0 ծախսով, ջամբոներն են մինչև $3 միլիոն, full DAC-ով, սա առանց tax return-ի ջամբոները, profit and loss եւ interest only է 6.3 եւ այս bank statement program-ը self-employed եք, սա էլ 40 տարվան եւ ունենք մեր line of credit-ները HELOC եւ էսի fixed second-ը առանց tax return-ի որպես երկրորդ loan։ Շատ կներեք մի քիչ արագ գնացին վրայից, որտեղ էսի մեկ ընդհանուր ուզեցիմ դուք իմանայիք, գաղափար ունենայիք, որովհետև ամեն մարդու համար տարբեր է, նույնը չի, հեռացանեք ձեզի կոնկրետ ձեր տոկոսը կասեմ։ Mən նայենք լիստինգները, որտեղ ասեմ ժամանակս կարճ է, բավականին լիստինգներ ձեզի ցույց տայեմ, սո mən նայենք ընտրում լիստինգները։ Սկսելով այս մեկը for lease, որ ունենք Թահանգայում 3 նինջասենյակ 2 լվացարան եւ մեծ բոնուս room ունի, որ կարող է office լինի կամ խաղաղասենյակ լինի կամ gym լինի, լրիվ remodel-ած է, լրիվ նոր խոհանոց, լրիվ ամեն ինչը նոր, $4,600 Թահանգայի եւ լավ թաղամաս Թահանգայի, ոչ թե Թահանգա, լավ թաղամաս Թահանգային, չես լրիվ մեծ բակ, շատ մեծ բակ էլ ունի։ Սկսենք կոնդոմինիում թանհասները մեր շրջանակում Simi Valley 2 նինջասենյակ 1 լվացարան, private garage ունի, ինչպես տեսնում ես, homeowner association $449, միայն 843 square feet-ը, բայց մոքի համար առաջի անգամն է first time home buyer $485,000, it's nothing, recess light-ը, washer dryer hookup-ը, ամեն ինչ ունի, 2 bedroom, 1 bath Simi Valley, չո այդ արժեք ինչը 400-ների մեջ։ West Hills 2 նինջասենյակ 2 լվացարան, 1134 square feet ունի մեծությունն է, $450 homeowners association-ն է, $489,000, $489,000 you can buy a condo, payment-ը rent-ից 100 անգամ ավելի արժան է ելնելու եւ tax write-off էլ ունենալու ես եւ tax-ից պակսել եւ վրան էլ թանկանալու է ժամանակին equity ես բերելու։ North Hollywood 2 նինջասենյակ 2 լվացարան, 1047 square feet, մանրատախտակը գետինը, մաքուր moving condition, $504 homeowners association-ն է, $525,000 North Hollywood-ում, 2 bedroom, 2 bath, մաքուր moving condition, կարող ես մոտիկ ելնես ծնողներիդ, եթե չես ու շատ հեռանակ, նայեք, perfect condition, washer dryer hookup-ն մեջն է։
Thousand Oaks 2.2 լվացարան 980 square feet ունի մեծությունն է $492 Homeowners Association-ը եւ 550,000 տեսեք ինչքան արժան լավ կոնդոմինիումներ townhouse-ներ կան is fantastic ամենտեղ լավ տեղեր լավ արժեքներ լավ տուներն են սիրուն իմադելած է եւ մեծ patio-ն է նստելու համար քո համար Sherman Oaks 2.2 լվացարան 948 square feet ունի մեծությունն է $690 Homeowners Association-ը $555,000 Sherman Oaks $555,000 it's great price Sherman Oaks-ի մակու շատ հարկի տեղա recess light-երն էլ ունի պատուհաններ ունի ամեն ինչ it's a moving condition եւ washer dryer-ն էլ ներսն է Զրուսա, որ մեզի դեպի մեկ չենկո 4 դեպի east 4.3 լվացարան 1277 square feet մեծությունն է $517 Homeowners Association-ը $559,000 արդեն 6-րդ listings-ը որ under 600-ը 600-ից ցած եմ ասում եւ ամենը պատրաստ moving condition տուներ են ոչ մեկը թափելու վրա չեն էլի So moving condition տուներ են, կոնդոներ են, townhouse-ներ, 4 bedroom, 3 bedroom, 2 bedroom, ամենը under 600,000. So Burbank 2.2 լվացարան 1151 square feet ունի մեծությունն է, նաև մաքուր, գետին մանրատախտակով, մեմասը թայլով, խոհանոցը is not in a bad condition. 850 Homeowners Association-ը 6 հատ park pool ունի, 4 հատ park ունի, private security guard ունի, private garage ունի, washer hookup ունի, $575,000 Burbank-ում։ Pasadena, 1 bedroom, 2 bath, բայց նայեք 1043 square feet 1 bedroom-ը, հսկայական 1 bedroom-ը և 2 bath, այսինքն եթե ծնողների համար եք ուզում առնեք, this is great, որ մատ իրանց ջոկ պետք արան ունեն, և մատ լվացարն էլ հույզի համար է, որ պետք չունեն խառնեն իրար հետ, շատ մեծ է, $650,000 Pasadena-ում 1 bedroom 2 bath Burbank 2.2 լվացարան 1016 square feet մեծությունն է նոր է moving condition մաքուր վիճակի մեջ է $475 Homeowners Association-ը asking price $7,000 Burbank-ի լավ թաղամասներից մեկն է 2 bedroom 2 bath washer dryer բանն մեջ է Sherman Oaks նորեն 2.2 լվացարան արդեն 1545 square feet են խոսում։ Շատ ավելի մեծ է, այսի townhouse-ը, condominium-ը, բայց տունից էլ մեծ է, տուները average 1200 square feet են։ $625 Homeowners Association-ը եւ asking price $7,000, որը $452 price per square feet Sherman Oaks-ում 2 bedroom-ը, բայց շատ մեծ 2 bedroom-ը։ Arcadia 2.3 լվացարան, վստահ եմ շատ այդ Arcadia մալ շատ է գետում, Arcadia մալի մոտ չի, բայց Arcadia-ում նույն քաղաքում է 1276 square feet ունի մեծությունն է, $400 Homeowners Association-ը, շատ ճաշակով սիրուն, $732,000։ Նորեն Burbank 2.2 լվացարան 1222 square feet $455 Homeowners Association-ը asking price $769,000, $629 price per square feet, moving condition, պատրաստ, գետինները, recess light-ը, bathroom-ները, ամենը սպիտակ, ճիշտ հիվանդանոց, շատ սիրուն դիզայնելած։ La Crescenta, այո, 3.3 լվացարան, La Crescenta 1500 square feet 1500 square feet condominium, $583 Homeowners Association-ով, $829,000 ձրի ադեր։ $829,000, it's good price։ $535 price per square feet, La Crescenta-ի տուների կես արժեք։ Այսինքն La Crescenta 1500 square feet տունելներ, նույն չափսով տունելներ, անպայման $1,600,000, $1,700,000 արժեք կենես։ Նայենք հողով տուները սկսելով Simi Valley 3.2 լվացարան 1689 square feet 7800 հողամասի մեծությունը փուլով տունը perfect ամառը գալիս է պատրաստ վիճակի մեջ ինչպես նայեք խոհանոց գետիները recess light-երը moving condition ծախս չունեք ներս մտնելու համար
$9,000 asking price or $532 price per square feet. Simi Valley hamar, it's in good condition, good shape. Փուլով տունել է։ Վինետ կա 3.2 լվացարան 1650 square feet 6100 հողամասի մեծությունն փուլով տունա նորեն ինչպես տեսնում եք պատրաստ վիճակի մեջ է խոհանոցը նայեք fantastic գետնի մանրատախտակները $925,000 asking price $562 price per square feet Վինետ կայում it's a good price Simi Valley 4.3 լվացարան 2037 square feet տունի մեծությունն է 7400 square feet հողամասի մեծությունն է Recess light-երը ունի մեկ քիչ ներկելու հարց կա 1980 թվականի շենք է փուլ էլ ունի բայց դա խոհանոցը moving condition բարձրապես գետնի carpet-ը կփոխես բայց $930,000 մա $457 price per square feet արժեքը price per square feet շատ լավ են դրել, մենք այդ գույնեսկույն պատերը պետք է ներկվի, բայց բարը դանդակ հոյակապ տունա, փուլով տունա, բավականին մեծ է, 2000 square feet համեմատ արժեքին, you can't go wrong, ready to go, ամառվա party-ները, փուլ party-ների համար։ Սիլմար 3.2 լվացարան 1821 square feet տունի մեծությունն է, 11000 square feet հողամասի մեծությունն է flat, $440 homeowners association price per unit, where $960,000 asking price, price per square feet $440 շատ լավ արժեք է դրել, ինչպես ասամ, Սիլմարում 3 bedroom 2 bath հսկայական հող ունի։ Burbank 2.1 լվացարան 1349 square feet։ Այս տունը շատ սիրացիմ Շատ սիրուն ճաշակով պատրաստված է 6900 square feet հողամասի մեծությունն է։ Մի մասը ռեմոդելած է, մի մասը չի, բայց overall ճիշտ են պահել, լավ են պահել։ Շատ հատուկ major ծախս չունես ներս մտնելու համար, patio փուլը Մի քիչ առաջ ասում Burbank-ում starter home Burbank-ում է սայլում 975,000 արդեն affordable տուն այլում։ Sunland 4.3 լվացարան 1740 square feet տունի մեծությունն է 11000 square feet հողամասի մեծությունն է փուլով տունը լրիվ ռեմոդելած է ինչպես տեսնում եք $1 million asking price Sunland-ում $575 price per square feet այս overall պատրաստ տունը շատ մեծ փոփոխություններ պետք չի չեմ պետք չես կաբինետներ փոխել so փուլով տունել է so it's a փուլ Սիլմար 5.4 լվացարան 2700 square feet տունի մեծությունն է 8200 square feet հողամասի մեծությունն է երկու արկի վրա է $370 price per square feet $1 million asking price ես կարծում եմ էսի անպայման Գոնե 1.200,000-ից 1.250,000 կերտա անպայման ինձ հիշացրեք որ ձեզի ցույց տամ մյուս անգամ որ ես իշխանով վաճառվե չեմ զարմանա եթե 1.200,000-ով էսի վաճառվի Սիլմարում ամենս քիչը դե ոչ ավել Շատ շնորհակալ եմ նայում եք եւ հետեւում եք մեր ծրագրերը ես անպայման ինչպես ասամ մյուս շաբաթ պետք է զբաղվենք Glendale խորհրդի այսինքն ծրագրի կեսը ոչ թե բոլորը կեսը կզբաղվեմ Glendale-ի խորհրդի անդամ լինելու տեխնացիության մասին բայց եթե շաբաթվա մեջ ուզում եք տոկոսի իմանաք ուզում եք prequel ելնեք ուզում եք տուն առնեք ուզում եք տուն տեսնեք շաբաթվա մեջ հեռացանեք մի սպասեք մինչեւ Իմ ծրագիրը, որտեղ մեկ շաբաթվա մեջ շատ բաներ է փոխվում, որ կարողանամ ձեզի օգտակար ելնեմ տուն այդքան նայելու համար, կամ pre-qual approve անելու համար, կամ refinance-ի համար, կամ cash out-ի համար, եւ նույնիսկ commercial loan-եր ունեն, commercial SBA loan, commercial refinance, commercial ինչ տեսակի commercial-ներ որ ունեք։ Շնորհակալ եմ եւ կհանդիպեմ ձեզ մյուս շաբաթ տեսություն։ For 43 years, Glendale has been my home. My name is Ronnie Garibian, and I'm honored to announce my candidacy for Glendale City Council. I grew up here. I went to Hoover High School.
I've built my business here for more than 34 years. I have helped thousands of Glendale homeowners and business owners with their financing needs. For over 20 years, I have served our community through local organization and city leadership. I am proud to serve as a city commissioner and spend 8 years on the CDBG committee, helping secure millions of dollars for the local nonprofits. I have also had the privilege to serving on the Glendale Police Foundation, supporting vital public safety programs, especially our K-9 unit. And now I'm ready to take Glendale to the next level. We must protect what makes this city strong: public safety, physical responsibility, and our core values. Our families deserve safer streets and safer neighborhoods. I will maintain Glendale high public safety standards and crack down on the reckless driving and speeding by using modern technology. We must also balance our city budget without raising taxes or utility rates. I will work to bring new revenue to Glendale through innovation, partnership, and smart planning. I will fight to subsidize alternative solutions to residents and businesses to help lower utility costs. I will also streamline building and safety approval to eliminate unnecessary delay. By partnering with responsible developers, we can create better, more affordable housing, because affordability should not be out of reach. I love this city, and I'm ready to serve it at the highest level. Join me, and together let's build a safer, stronger, more affordable Glendale. Vote Ronnie Gribian for Glendale City Council.